Начнем тогда? So this is the real start. Yeah. Добрый день всем участникам, кто пришел сегодня. Сегодня у нас такой небольшой подкаст, точнее у нас такая фанатская встреча с Петером Фехервари. Сегодня у нас Ростислав, сегодня у нас Арина, может еще кто-то заглянет. И сегодня мы готовимся к тому, что через месяц, может даже больше, у нас выйдет наконец-то новая книга от Петера, на русском. Это «Грезы». И сейчас у нас такая небольшая встреча, чтобы мы могли обсудить некоторые вопросы и по возможности узнать, чем же на самом деле сейчас живет Питер, так как у нас книга-то выходит только, а в Америке и на Западе она, в принципе, уже вышла. И сейчас мы обсуждаем будущее, что планируется дальше, в принципе. И я хотел Петра спросить, как дела с его новым рассказом, по которому он мне рассказывал. Когда он будет опубликован, или есть какие-нибудь новости? Would you please tell us about your latest novella? The one that we were talking about. Short story. So there's still one short story that hasn't been published. That's the one that's remaining. And it still hasn't been officially announced. So it puts me in a strange position because I really would like to talk about it. What I can tell you is it's a short story about the angel's penitent, but very much now taking into account the events and the new law that was written in the Reverie. So the first time I wrote about this chapter, The Angel's Penitent, it was pre-having fully fleshed out the history of the chapter and the culture of the chapter. So this new story, which I'm just going to say the name of it, it's called The Sins of Our Brothers. It's from the perspective of an important character in the Dark Coil and an particularly important character amongst the Angels Resplendent who has never had a POV before. So the story is told first person from his perspective, with then the way I like to do things is when you jump into the past, it goes third person. So it's a series of reflections. It's a reverie in a sense, written post the collapse of the Angel's Resplendent into the Angel's Penitent, with a lot of new revelations about exactly what happened there. So in a way, I've come full circle. It could be said that I'm going over the territory of the Crown of Thorns. God, you have to translate this. I'm so sorry. I have already started making notes. I'm so sorry. I'm rambling on and you've got to translate. Let me shut up and you translate. Yeah, thank you very much. I try to help. Питер все еще не подписал окончательные бумаги по поводу своего нового рассказа, поэтому не то, чтобы нам много чего может рассказать. Но он закончил работу, и, соответственно, речь в этом рассказе пойдет... Рассказ тесно связан с его предыдущими книгами, в том числе с Ангелами Кающимися, да, ребята? Да, с Ангелами Кающимися, И история пойдет от лица персонажа, причастного к ним, правильно? Не к Ангелам Сияющим. Он сказал, что это вообще очень важный персонаж для темного клубка, у которого еще до этого не было его, скажем так, повествования от его лица. Это, да, я имела в виду, какой он фракции принадлежит, потому что речь пойдет о времени после распада Ангелов Сияющих, и, в принципе, Питер говорит о том, что совершил полный круг, полный оборот, и в том числе события рассказа будут еще связаны с терновая корона, как по-русски? Терновый венец. Терновый венец, А у рассказа появилось название, я не знаю, как на русский это переведут, я бы перевела это как «Грехи братьев наших». Oh, well done. I'm always impressed. So it's probably somewhere around 11,000 words. So it's a substantial story, and it gave me the chance to address some questions which were left lingering from the Reverie and left lingering from the Crown of Thorns, and also foreshadow some of the events in the later Angel's Penitent story, the 13th Psalm. So it was something I've wanted to write since finishing that last novel. It was very important to me to write it. I was very glad I had the opportunity. Рассказ достаточно длинный, он из 11 тысяч слов примерно.
и я смог ответить на некоторые вопросы, которые остались в грезах и в терновом венце, а также набросать предпосылки для событий, которые в дальнейшем разовьются в «Ангелах Кающихся». И я очень рад, что у меня получилось, что у меня появилась возможность написать этот рассказ. And truthfully, you'll probably get the most out of it if you've already read The Reverie and The Crown of Thorns. I think it gives you a new perspective on events, but it will also, the lore that you would have picked up from those two stories would put this into deeper context. Если вы читали до этого «Грезы» и «Терновый венец», то, конечно, рассказ раскроется с новой стороны, потому что я вложил туда очень много лора, который до этого уже появлялся в предыдущих историях, и, соответственно, с ними, уже прочитав них, на этот рассказ можно взглянуть с новой перспективы. See, I'm going to try and give you these in small pieces. Yeah, thank you very much. To save you We're misery. trying to do this every time. And then we just go into... I'm getting better. Hopefully I'm getting better. I remember my crazy rambling stuff the first time because I always feel guilty. Right. So the other thing I want to say is this will be part of an anthology, but the information about the anthology hasn't been officially released yet, so I shouldn't talk about it. So I can't really say. All I can say is that the story has gone through the final editorial process. So it's all signed, sealed, and delivered, and I believe it should come out sometime this year. I asked the question, when can I expect the story to be released? And as per usual, when I ask very specific questions, I just don't get answers. So I don't want to sound cynical, but I'm fed up with that. Этот рассказ однозначно будет частью антологии, но официальной информации о ней пока нет, поэтому я не могу об этом говорить. Что я могу сказать, то что рассказ проходит последние штрихи редактуры и, скорее всего, выйдет в этом году, но каждый раз, когда я задаю редакции прямой вопрос, когда смогу увидеть свой рассказ в печати, они каждый раз уходят от ответа, и, честное слово, порядком мне это надоело. So, just to try and give you something a little bit more, it's set on the same planet as the Reverie, Malpatui, the home of the angels resplendent, but this is very much in the period where that has collapsed into a very, very grim and depressing place, and it revisits an important location from the Reverie, again in a very different light. And in honesty, it was sort of meant to foreshadow other stories that might have continued with the Angels Resplendent and the Angels Penitent, because there were ideas there that I would have liked to develop further. But if that never happens, I feel like this will in a way be quite an elegant ending to that story. Even though chronologically it's somewhere in the middle, it feels like a good cornerstone on that epic. In my mind, epic anyway. Я постараюсь вам все-таки что-нибудь рассказать. Как минимум, я могу сказать о том, что будет та же планета, что и в «Грезах», но, как я поняла, после распада Ангелов Сияющих. Это их родной мир. Да-да-да, появится та же локация, что была в Ревере, но совсем в другом свете. И также я оставила некоторые предпосылки к историям про ангелов, которые я еще не написал, но хотел бы. Но даже если этого никогда не случится, я никогда их не напишу, я считаю, что концовка в данном рассказе все равно будет завершающей, все равно будет элегантной. Well, could be difficult at times. Well, it's frustrating. I mean, there is another story, the other story, which is probably the one that frustrates me the most. I call it my lost 17th story, which is piece that it's fairly substantial, and it was written as a companion piece to Requiem Infernal, and it was meant to be the key to one of the riddles in Requiem Infernal, which I know you, Rostislav, will recall, the shuttle that is seen in the crystalline web. This is the story of that shuttle, which was the original idea was that this would have preceded Requiem Infernal and linked to it. So this is the 17th story, which still
bugs me, and one day I probably will talk about once I've kind of reached the point where I go, okay, I'm just going to talk about these things. But yeah, that's fully written. Again, I think it would need some. I'd like to revisit it in the light of the Reverie, just to bring some of the lore up to date a little bit more. But it feels like it's quite an important piece in the overall puzzle. It's sort of the missing piece in that sequence of stories. So yeah, someday I hope that sees the light of day in some form. Есть еще одна история, которую я называю «Моя потерянная 17-я история». Это была бы история-компаньон к «Инфернальному реквиему». И она бы предлагала ключ к разгадке из «Инфернального реквиема». Вот Ростислав знает, о чем речь. Об истории про шаттл. Я, честно скажу, ребята, я понятия не никакой шаттл, поэтому вот вы знаете. Ну, там, давай пояснить. Если можно, я просто дополню. Персонажи «Инфернального реквиема», странствуя по извращенному в арку монастырю сестер, получается, Сороритас, да, они находят среди вот всяких сумасшедших коридоров там с невообразимой физикой, находят пустой шаттл Ангелов Сияющих, просто там висящий в пространстве. Вот он там просто присутствует, такой, получается, намек на загадку, но что именно... Но они были в книге, встречались, да, Ангелы Сияющие. Да, ангелы были, там было много даже важных персонажей оттуда. В библиотеке там один проходил или что-то такое? Да, вот это было, да. Но в основном там был, собственно, вот этот вот шаттл, он был отдельно от этого всего, и как он туда попал, что с ним произошло, кто на нем был, это вот такие все оставшиеся неотвеченными вопросы. И вот сейчас Петер нам рассказал, что вот эта вот 17-я потерянная история, она как раз бы ответила на некоторые из этих вопросов. So, Ростислав was telling me about the shuttle. Yes. То есть у нас есть 17 потерянных историй. Как артефакты вулкана, по сути. Собрать их. Нет, это одна. Потеряна только одна, да. Одна, я думаю, 17 потерянных. Rostislav is familiar with the way I kind of sow these kinds of seeds and threads in stories, which then get revisited long after. As I say, sometimes the thing with the dark coil, which is obviously the name of all these stories together, it begins to infringe on real life in really strange ways. And so we've almost ended up in the situation where some of the mysteries of the dark coil are out there, but inaccessible for people to read. And the kind of the eclectic way in which it works has had an impact on the way in which it's the challenges of trying to get the stories out there. That's kind of all I'll say with that. Собственно, история про шаттл написана, и Петер надеется, что она когда-нибудь увидит свет, но пока он тоже об этом не особо может говорить. Вот, он, может, сказал нам только, что это очень важная часть вообще всеобщего пазла. То, что я недоперевела в прошлый раз, а то, что Питер сказал сейчас, это что темный узел, да, переводится? Темный клубок. Клубок, темный клубок, спасибо большое. Темный клубок, видимо, повлиял в некотором роде на нынешний настоящий мир, потому что вся эта эклектика с выпуском книг, когда разгадка загадки из одной книги выходит через несколько лет, все очень запутанно, эклектично, и, в общем, в некотором роде напоминает хаос темного клубка. Если позволишь, небольшая ремарка. Один из примеров вот этой ситуации, когда как раз вышел, получается, культ спиральной зари, ну или культ генокрадов, как она изначально вышла, эта книга. В конце там, собственно, метафорический темный клубок развернулся, с него сняли цепи, определенные ограничения, и в финале был вот этот вот, скажем так, ощущение там выплеснувшегося зла. И после этого как раз-таки, темный клубок стал более популярен, Петеру начали, получается, поступать определенные там возможности издавать рассказы, делать новые истории, и он, скажем так, нашел большего читателя после этого. Поэтому вот такое вот взаимодействие реальности и, скажем так, творчества. You see, I call Rostislav the ambassador for the Dark Coil because he understands, he knows the stories and the histories probably as well as I do now.
Ростислав у нас амбассадор темного А клубка. мы апостолы. Aggregations. А мы его апостолы. Не, ну, собственно, Петр просто назвал меня, как сказать, апостолом темного клубка, ну, потому что я, скажем так, на том же самом Reddit, там, общаясь с зарубежными фанатами, с нашими фанатами, ну, часто выступаю в роли такого посредника, который, там, отвечает на такие самые Не только основные. этого Петра, но и мой еще посредник частично на Reddit. Ну, да. Вот так вот. Собственно, рассказываю людям о темном клубке и, можно сказать, посвящаю их в эти Апостол. таинства. Ростислав was telling that he's the one who answers questions about the dark coil on Reddit. I noticed. It's a great job. I noticed, and I'm very, very grateful for him to do that. It's very humbling that someone feels motivated and moved enough to do that. And Rostislav, just to say, I really did enjoy your articles on the hope, the possibility of hope within the dark coil, within the shadows of the dark coils. They were very, very well argued and very interesting pieces. And it's that kind of analysis that makes the effort, the misery that goes into crafting some of these things worthwhile, because you actually pick up on stuff that I bury sometimes quite deep, and you make me realize it's worth the effort to have done that. So thank you for that. Well, I'm very glad to hear that you appreciate my efforts. And I should say that the question whether there is hope in dark coil, it's one of the driving questions for me for the coil itself, starting from the Firecast. So it's the topic I was most interested in, and I argue with Torchan about it. I had very long dispute on Warforge about events being predetermined and how whether characters have agency to change their fate or their doom by default. So it's one of the questions that I very appreciate that your works posed to explore. And one thing that I would say that I think is incredibly important is that I don't consider myself to have the word of God answers on any of that. This is the thing that I meant it very seriously when I said the way I write the Dark Coil, I write it as a kind of investigation, as me unraveling the Dark Coil and trying to find connections and threads, rather than me dictating it. So things, I mean, obviously I'm telling stories, but the thing is, things don't all that often work out necessarily to plan. Things sort of go in a certain direction as I discover threads of the story. And my opinion on certain things may change as well. So that's the first thing I'll say. I'll let you translate that before I carry on, because this is quite esoteric. Да, ребят, мы тут немножко ушли в английский разговор, но речь шла о том, что Питер очень признателен Ростиславу за то, что тот, во-первых, ну, не только занимается, да, ответами на вопросы менее прошаренных пользователей на Reddit, но еще и Питер очень вдохновлен статьями Ростислава на тему темного клубка, особенно на тему того, есть ли надежда внутри темного клубка. Ростислав ответил, что это тема, которая его больше всего вдохновляет, да, тема предопределенности судьбы, тема того, обречен ли ты прожить и сделать то, что ты делаешь изначально, или все-таки у тебя есть свобода воли, вот. И Питер, ты сказал на это, что для него, в том числе, ну, для него его работа — это исследование, нежели чем навязывание своих собственных идей, да, он исследует темный клубок, как если бы он был реальным, и он открывает для себя вещи, и периодически его мнение о некоторых вещах может изменяться, потому что, ну, темный клубок, да, для нас, для вас это некая живая субстанция, по сути. И я тоже позволю себе немножко добавить. Петр тоже уточнил, что важно еще, что он не отбирает у читателей свободу
для того, чтобы интерпретировать вот эти все загадки темного клубка. Вот, нету какого-то слова Господа, который Петер бы сказал, что вот все вот именно вот так и никак иначе. То есть так же, как он исследует клубок, так же и мы, читатели, тоже находим, получается, эти загадки, составляем мнение, думаем, там, получается, создаем те или иные теории, можем их менять и так далее. Вот мы здесь в этом плане как-то чуть более равноправны, чем в стандартном взаимоотношении писателя и читателя. So something I think is an important question is to ask what do we mean by hope anyway, and the chance of redemption. What does that actually mean in terms of whether it's possible or not? And that's not necessarily the same thing as surviving or prospering, but it's the crucial difference between becoming corrupt, truly corrupt, or becoming truly obliterated in terms of your essential nature. And I believe that is possible to achieve in the dark coil, and people do achieve it. And I think that's important, that in the darkness it's not totally pointless. I never wrote the dark coil stories with the intention of being nihilistic. It's not. Sorry. Поэтому я постараюсь. I said really profound things that would have changed your life, and you missed them. Ну, я попробую помочь все-таки Арине с этим. Вот, Петер сказал, что вот в связи с этим важно понимать, что вообще что мы понимаем под надеждой и искуплением. Вот. Что это не то же самое, что выживание там или спасение, и что там у персонажа действительно есть там определенный выбор между тем, чтобы стать полностью, ну, как скарабченным, извращенным, типа хаосом, или там... Отдаться злу, короче. Или иметь там всю свою суть просто полностью уничтоженным, или все-таки как-то этого избежать. И вот он считает, что там некоторые персонажи все-таки этого достигли. То есть то, что в темном клубке, это возможно. Ну и то, что он еще важный такой момент, что когда Петер писал клубок, несмотря на всю его вот эту grimdarkness, far future, для него важно, что то, что персонажи переживают, это не бессмысленно. То есть у них, то есть это не просто гримдарк ради гримдарка, там действительно вот эти страдания, они были не просто так. And in terms of predetermination, that's an interesting question, because predetermination could, in a sense, make a story seem very pointless. It could still have drama and it could still have impact, but in a sense it would be pointless if people were just fulfilling inevitable destinies. And whereas I think there are moments where it feels that way in the dark coil, one thing which certainly the last two novels really experimented with is this notion that time itself is very elastic and very prone to changing. Reality itself can be reshuffled and reorganized. And there's a certain sense in which a truly chaotic state where the material world is influenced completely by beliefs and faiths, there's a sense in which that could be utter chaos and quite appalling. And there's also a sense in which that's tremendously liberating. And so this repeated notion in Requiem Infernal that the past has changed and therefore ripples forward to change the present, that's in a way quite terrifying, but it's also quite damn liberating, because it means nothing is, the good and the bad, neither of them are absolutely set in stone. And that's one of the things I really wanted to try and get across in the last two novels. They were very much, if I ever had this thing for a huge body of work, I would say those are the two really metaphysical novels where I dig into the nature of the coil and the nature of reality and the nature of chaos as I perceive it. Whereas the first two novels are more dark coil in terms of tone and the sense of unpredictability and the sense of characters kind of looping in on themselves. But Firecast and Gene Stealer Cults were never really explicitly about metaphysics, whereas Requiem Infernal and The Reverie were very much about the way reality works and the way I interpret chaos. And I'll let you process that one.
It's kind of hard to translate. We're going into higher matters. Sorry. In this, so, в некотором роде, да, если бы все было предопределено, это было бы бессмысленно, и, в принципе, все мои рассказы были бы бессмысленны. Они несли бы в себе все равно не импакт, я забыла, ребят, русское слово, к слову, импакт, но, в общем, я думаю, что меня поймут наши русскоязычные слушатели. Имело бы вес, так давайте скажем, но в том печальном смысле, что все равно все бесполезно. Поэтому в темном клубке я считаю, что время само по себе является эластичной материей. Реальность может быть реорганизована, и веры и убеждения живых, я бы сказала, веры и убеждения живых влияют на мир, и это в некотором роде очень... Как Питер сказал слово liberating, это, конечно, переводится как освобождающий, но это не совсем так. Я сейчас еще подумаю, как это правильно перевести. Это, я бы сказала, по-русски я бы сказала, что это очень обнадеживающее, может быть, вдохновляющее, одухотворяющее, что-то такое. Потому что если в «Инфернальном реквиеме» говорится о том, что прошлое изменилось, и волны из него идут в будущее, меняют будущее. Это одновременно страшно и одновременно одухотворяюще. Потому что это означает, что ты и твои убеждения, и твоя жизнь на что-то влияет. И Питер именно это пытался донести в 2 своих последних романах. Собственно, сказал, что это для него очень важно. Это, по сути, если бы спросили у него, какие работы для него самые важные, он бы сказал, что именно эти, потому что предыдущие его книги были больше о темных, темных искаженных реалиях темного клубка, а эти больше о метафизике, о том, как устроена реальность и о том, как устроена Вселенная. Естественно, это перекликается очень сильно с нашим миром. I'm sure that was a very, very brave attempt. Don't you regret turning up for this now? Every time I sit down and I'm gonna do this, and then there is no water in my glass. No, and I'm fine. I promise you this is the most complicated part of it. All right. So yeah, but one of the notions in Requiem Infernal is that one of the key protagonists, his life loops through different iterations, and it's almost different attempts where he could break this cycle that he's trapped in. And so there isn't really a conclusion to that, because it's plays in different ways, and it's up to the reader to kind of interpret that. And similarly, the ending of the other main protagonist is very specifically left open as to what happens to her and how the reader wants to interpret that. And this has always been one of the primary ambitions with the Dark Coil stories, is that they should feel collaborative. They should feel like something where I'm not laying down the law about certain key events dramatically in terms of characters, because I want them to feel alive, open. Okay, Sorry. no, you didn't say the truth. This was the hardest part. The previous one was not. Really? Mm-hmm. It's kind of because for me, I'm not a part of the Warhammer universe, and this one was really hard. Значит, ребята лучше меня поймут, о чем речь, потому что жизнь одного из персонажей Питера, получается, я даже не знаю, как на русский перевести. Можно я попытаюсь? Давай, вот ты лучше меня скажешь. Для тех, кто читал «Инфернальный реквием», будет проще понять, что речь идет о Ионе, одном из протагонистов этой книги, собственно, и ближе к финалу там есть некоторые сцены, которые показывают, что, то есть то, что мы видели происходящее в книге, это не
какая-то его там окончательная судьба. Это всего лишь одна из множества попыток прожить вот этот жизненный путь и как бы вырваться из вот этого цикла, в котором он, по сути, заперт. Вот. И то, что произошло непосредственно в «Реквиеме», это вот как-то не окончательная там вылитая в камне его судьба, а просто одна из множества попыток. Вот на самом деле, лично для меня это стало небольшим новым открытием, потому что я с этой точки зрения не смотрел на этот момент. Несмотря на то, что вот эти итерации, они действительно были, я, как бы не соединил у себя в голове, что, возможно, существует возможность той временной линии, где он, допустим, вырвался, где страшного не случилось. Вот. Ну, Петер вот об этом говорит. Также он сказал, что существует, в этой же книге другая героиня, и ее судьба вот прям совсем-совсем намеренно оставлена открыто. Речь идет об Асенате, и в последний момент мы видим ее вместе с ее сестрой, в кавычках, «Милосердие», тоже в кавычках. Вот, Хороший дуэт получился, кстати. Да, на таком, можно сказать, перепутье жизненном, и после этого мы не знаем, что с ними случилось. Вот, и это, опять же, тоже очередной такой пример, где то, что, произошедшее отдано на откуп читателю. И Петер тоже сказал, что он, собственно, создавая клубок, он подразумевал, что вот этот опыт, который читателям будет даваться, что он такой, требует и от читателя вложения. То есть не то, что автор написал, а мы восприняли, а то, что мы тоже работаем над созданием вот этой вот истории как читателя. Да, что «Темный клубок» является общим, и Питер не строит законов вселенной для него. И «Темный клубок» продолжает жить и развиваться вместе и с ним, и с теми, кто читает. In a way, that's not so much a Warhammer thing as more of a storytelling thing, the way stories operate and work, and my preference for the kind of stories that I get excited about. So it's not specifically a Warhammer thing. It was rather me trying to bring certain interests and certain aesthetic things to Warhammer to express it in a way that I hope was fresh and different. Это не совсем в данном случае речь не совсем идет о именно вселенной Вархаммера, да, это больше скорее о писательстве, потому что я люблю такие истории, и когда я пытаюсь привнести эстетику подобных историй в Вархаммер, я надеюсь, что это получается свежо, и мне нравится привносить вещи, которые мне нравятся. Мне нравится, я испытываю удовольствие от привнесения тех вещей, которые мне нравятся, да, во вселенную Вархаммера.